ഗുരുർബ്രഹ്മ ഗുരുർവിഷ്ണു ഗുരുദേവോ മഹേശ്വര ഗുരുഃ സാക്ഷാൽ പരം ബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. പീതാംബരം ഗരവിരാജിതശങ്കചക്രകൗമോദഗീ സരസിജം കരുണാസമുദ്രം രാധാസഹായമതിസുന്ദരമന്ദഹാസം വാതാലയേ ശമനിശം ഹൃദി ഭാവയാമി. ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പ ശരണം. ശ്രീമദ്ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധം അധ സപ്തസപ്തതിതമോധ്യായ. ശ്രീശുക ഉവാച. स तु उपस्पृश्य सलिलं दंशितो धृतकार्मुक नयमां द्युमदः पार्श्वं वीरस्येत्याह सारथिं विधमन्तं स्वसैन्यानि द्युमन्दं रुक्मिणीसुधा प्रतिहत्य प्रत्यवत्यन्नाराजैरष्टविस्मयन् चतुर्भिश्चतुरोवाहान् सूतमेकेन चाहनत् द्वाभ्यां धनुष्ठकेतुं च शरेणान्येन वैशिरां गतसा सात्विकी सम्पाद्य जग्मुस्सोपपदेर्बलं पेदुस्समुद्रे सौभेय सर्वे संच्छिन्नकन्धरा एवं यदूनां साल्वानां निघ्नतामितरेतरं युद्धं त्रिवणरात्रं तदद्भूतुमलमुल्बणम् इन्द्रप्रस्थं गतकृष्ण आहूतो धर्मसूनुना राजसूयेध निर्वृत्ते शिशुपाले च संस्थिते कुरुवृद्धाननुज्ञाप्य मुनींश्च ससुतां प्रथां निमित्तान्यधिघोराणि पश्यन्द्वारवधिं ययो आगचाहमिहायात आर्यमिश्राभिसङ्गता राजन्याश्चैद्यपक्षीया नूनं हन्युपुरीं मम वीक्ष्य तत्कथनं स्वानां निरूप्य पुररक्षणं सौभं च सालुराजं च दारुकं प्राहकेशवां रथं प्रापय मे सूत सालुस्यान्तिकमाशु वै सम्भ्रमस्तेन कर्तव्यो मायावी सौभराढयम् इत्युक्तश्चोदयामास रथमास्थाय दारुक विशन्दं ददृशुः सर्वे स्वेपरे चारुणानुजं सालुश्च कृष्णमालोक्य हतप्रायबलेश्वर प्राहृत्कृष्णसूदाय शक्तिं भीमानवां मृधे तामापतन्तीं नपसि महोल्कामिव रंहसा भासयन्तीं दिशक्षौरी सायकैः शतद्धाचिन तं च षोडशभिर्विद्वा बाणैः सौभं जघेभ्रमन् अविद्यच्चरसन्दोहे कं सूर्य इव रश्मिभिः साध्वशौरेस्तुतो सव्यं सशार्ङ्गं शार्ङ्गधन्वना बिभेदनिमतस्तत्ता शार्ङ्गमासीत्तदद्भुतं हाहाकरो महानासीत् भूतानां तत्र पश्यतां विनद्य सौभराडुच्चैरिदमाह जनार्दनं यत्त्वया मूढ न सख्युर्भ्रातुर्भार्या हृदयक्षसां प्रमत्तः स सभामध्ये त्वया व्यापादितः सखा तं त्वाद्यनिशितेर्बाणैरपराजितमानिनं नयाम्य पुनरावृत्तिं यदि तिष्ठेर्ममाकृता. श्रीभगवानुवाच. वृथा गतसे मन्थ न पश्यस्यन्तिके अन्तकं पौरुषं दर्शयन्ति स्म शूरा न बहुभाषिणा इत्युक्त्वा भगवान् साल्वं गतया भीमवेगया तथाटचत्रो संरब्ध स च कम्बे वमनसृक् यथायां सन्निवृत्तायां सालुस्त्वन्तरति यथा ततो मुहूर्तागत्य पुरुषशिरसाच्युतं देवक्या प्रहितोऽस्मीति नत्वा प्राहवचोरुतन् कृष्णकृष्णमहाबाहो पिता ते पितृवत्सला यद्वापनीतः साल्वेन सौनिकेन यथा पशो निशम्य विप्रियं कृष्णो मानुषीं प्रकृतिं गता विमनस्को गृणिस्नेहात् बभाषे प्राकृतो यथा कथं राममसम्भ्रान्तं जित्वा जेयं सुरासुरैः साल्वेनाल्पीयसानीत पिता मे बलवान् विधि इति ब्रुवाणे गोविन्दे सौभराट् प्रत्युपस्थिता वसुदेवमिवानीय कृष्णं चेदमुवाच सा एष ते जनिता तातो यदर्थमिह जीवसि वदिष्ये वीक्षतस्ते मुमीशच्छेद्माहि पालिष एवं निर्भस्य मायावी गड्गेनानकदुन्दुभे उत्कृत्य शिर आदाय गस्तं सौभं समाविशत्
തതോ മുഹൂർത്തം പ്രകൃതാവുപപ്ലുത സ്വബോധാസ്തേ സ്വജനാനുഷംഗത മഹാനുഭാവസ്തത ബുദ്ധ്യതാസുരീം മായാം സചാലപ്രസൃതാം മയോദിതാം ന തത്ര ദൂതം ന പിതുക്കളേബരം പ്രബുദ്ധ ആജൗ സമപശ്യതച്യുത സ്വാപ്നം യഥാ ചാംബരചാരിണം വിഭും സൗമസ്തമാലോക്യ നിഹന്ത്യമുദ്യത ഏവം വദന്തി രാജർഷേ ഋഷയഃ കേചന നാന്യുത യത്സ്വവാചോ വിരുദ്ധ്യേത നൂനം തേന സ്മരന്ത്യുത ക്വ ശോകമോഹോ സ്നേഹോ വാ ഭയം വാ യേജ്ഞസംഭവ ക്വാ ചാഖണ്ഡിത വിജ്ഞാന ഐശ്വര്യസ്ത്വഖണ്ഡിത യത്പാദസേവോർജിതയാത്മവിദ്യയാ ഹിന്വഞ്ജനാദ്യാത്മവിപര്യഗൃഹം ലബന്ധ ആത്മീയമനന്തമീശ്വരം കുതോനുമോഹ പരമസ്യ സത്യതേ തം ശസ്ത്രപൂകൈ പ്രഹരന്തമോജസ സാരം ശരൈ ശൗരിരമോഘവിക്രമ വിദ്വാചിനവർമധനുശിരോമണീം സൗഭം ച ശത്രോർഗതയാരുരോചഃ തത്കൃഷ്ണഹസ്തേരിതയാ വിചൂർണിതം പപാതതോയേ ഗതയാ സഹസ്രതാ വിസർജ്യ തദ്ഭൂതലമാസ്ഥിതോ ഗതാ മുദ്യമ്യ സാലോച്യുതമഭ്യഗാദ്രുതം ആധാവത സഗതം തസ്യ ബാഹും ഭല്ലേന ചിത്വാ ദരതാംഗമത്ഭുതം വധായ സാലുസ്യലയാർക്കസന്നിഭം ബിഭ്രദ്ഭവോ സാർക്കൈവോദയാചല ജഹാരതേനൈവ ശിരസ്സകുണ്ഡലം കിരീടയുക്തം പുരുമായിനോ ഹരി വജ്രേണ വൃത്രസ്യ യഥാ പുരന്ദരോ ബഭുവഹാഹേതി വജസ്തഥാ നൃണം തസ്മിന്നിപതിതേ പാപേ സൗഭേ ജഗദയാഹതേ നേതുർധുന്ദുഭയോ രാജൻ ദിവി ദേവഗണേരിധാ സഖീനാമപചിതീം കുർവൻ ദന്തവക്ത്രോരുഷാഭ്യഗാത്. ഇത് ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ പാരമഹംസ്യാം സംഹിതായാം ദശമസ്കന്ധേ ഉത്തരാർദ്ധേ സൗഭവതോ നാമ സപ്തസപ്തതിതമോധ്യായ. ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമസങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഹരി ഓം. സദാശിവസമാരംഭാ ശങ്കരാചാര്യമധ്യമ അസ്മദാചാര്യപര്യന്ത വന്ദേ ഗുരുപരമ്പര. ഏകദന്തം മഹാകായം തപ്തകാഞ്ചനസന്നിഭം ലംബോദരം വിശാലാക്ഷം വന്ദേഹം ഗണനായകം. സരസ്വതീ നമസ്തുഭ്യം വരദേ കാമരൂപിണി വിദ്യാരംഭം കരിഷ്യാമി സിദ്ധിർഭവതു മേ സദാ. പീതാംബരം കരവിരാജിതശങ്കചക്ര കൗമോദഗീ സരസിജം കരുണാസമുദ്രം രാധാസഹായം അതിസുന്ദരമന്ദഹാസം പാതാലേശമനിശം ഹൃദി ഭാവയാമി. ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പ ശരണം. ദശമസ്കന്ധത്തിലെ 77-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ സാല്വതം എന്ന ഭാഗമാണ് പ്രധാനമായും പറയേണ്ടത്. ഇവിടെ 76-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ സാല്വൻ മഹാദേവനെ തപസ് ചെയ്ത് പ്രീതിപ്പെടുത്തി മഹാദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി മയനാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട വിചിത്രമായ വിമാനത്തിൽ കയറി ദ്വാരകയെ ആക്രമിച്ചുവെന്ന് നമ്മൾ കേട്ടു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തേരാളിയായിരുന്ന ധുമാൻ കൃഷ്ണപുത്രനായ പ്രദ്യുമ്നനെ ഗദകൊണ്ട് അടിച്ചു വീഴ്ത്തി. ബോധം കെട്ട പ്രദ്യുമ്നനെ യുദ്ധരംഗത്ത് നിന്നും സാരഥി മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ബോധം വീണപ്പോൾ പ്രദ്യുമ്നന് അത് തീരെ രസിച്ചില്ല. അപ്പോൾ സാരഥി പറയുകയാണ്, യുദ്ധരംഗത്ത് സാരഥിയുടെ ഡ്യൂട്ടി തൻ്റെ രാജാവിനെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ രാജാവിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയും സാരഥിയെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യുദ്ധധർമ്മം. പ്രദ്യുമ്നൻ ജലം കൊണ്ട് കൈയും കാലും മുഖവുമെല്ലാം കഴുകിയിട്ട് സന്നദ്ധനും വില്ല് കയ്യിലെടുത്തും ആ വീരനായിട്ടുള്ള പ്രദ്യുമ്നൻ പറയുകയാണ്, ആ ദ്യുമാൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകൂ. അതനുസരിച്ച് സൂതൻ തേര ഓടിച്ച് ദ്യുമാൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി. തൻ്റെ സൈന്യങ്ങളെ ശരവർഷം പെയ്ത് തോൽപ്പിക്കുന്ന ദ്യുമാൻ്റെ നേർക്ക് രുക്മിണീസുതൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് 8 ബാണങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് താടനം ചെയ്തു. 4 അമ്പുകൊണ്ട് 4 കുതിരകളെയും, 1 കൊണ്ട് സൂതനെയും, 2 കൊണ്ട് വില്ലും
കൊടിമരവും മറ്റൊന്നുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ശിരസ്സും ഛേദിച്ചു. ഒരു ജീവന്മരണ പോരാട്ടമാണ് അവിടെ നടന്നത്. ഗദൻ, ശാത്യയി, സാമ്പൻ മുതലായവർ സാല്വന്റെ സൈന്യത്തെ വധിച്ചു. സൗഭത്തിൽ ഇരുന്ന എല്ലാവരും കഴുത്തുമുറിഞ്ഞ കടലിൽ വീണു. രണ്ടു പക്ഷത്തും നാശങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ശാല്യന്മാരും യദുക്കളും അന്യോന്യം സംഹരിച്ചുകൊണ്ടും വിഭിന്ന ശബ്ദങ്ങളാൽ മുഖരിതവും ഭയങ്കരവുമായ യുദ്ധം 27 ദിവസം തുടർച്ചയായി നടന്നു. യുധിഷ്ഠിരനാൽ വിളിക്കപ്പെട്ട ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിലെത്തി രാജസൂയം എന്ന യജ്ഞം ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തുകയും ശിശുപാലനെ മുക്തനാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടയിൽ അതിഭയങ്കരമായ ചില ദുർനിമിത്തങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഭീഷ്മരോടും കുരുവൃത്തന്മാരോടും മുനിമാരോടും കുന്തിയോടും ധർമ്മപുത്രാദികളോടുമെല്ലാം അനുവാദം വാങ്ങി ദ്വാരകയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ഞാൻ പൂജ്യനായ ജ്യേഷ്ഠനോടുകൂടി ഇവിടെ ആഗതനായി. ശിശുപാലപക്ഷക്കാരായിട്ടുള്ള അന്യരാജാക്കന്മാർ ഈ അവസരം നോക്കി എൻ്റെ പുരിയെ ആക്രമിക്കും എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു. ഇനി ഇവിടെ നിന്നാൽ ശരിയാവുകയില്ല. ഭഗവാൻ ഒന്നും അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല, ഭഗവാൻ മനുഷ്യജന്മം എടുത്തിട്ട് ലീലകൾ ആടുകയാണ്. അങ്ങനെ ജ്യേഷ്ഠനോടും പരിവാരങ്ങളോടും കൂടി ദ്വാരകയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ തേരിലിരുന്നിട്ട് ആലോചിച്ചു. തൻ്റെ ജനങ്ങൾക്ക് വന്ന ക്ലേശത്തെയും സൗഭത്തെയും സാൽവനെയും കണ്ട് നഗരരക്ഷയ്ക്ക് ബലരാമനെ ഏൽപ്പിച്ച് ഭഗവാൻ ദാരികനോട് പറഞ്ഞു, ഹേ ദാരിക, എൻ്റെ തേരിനെ ആ സാല്വന്റെ സമീപത്തേക്ക് വേഗം എത്തിക്കൂ. ഈ സൗഭതിയെ, അതായത് സാല്വനെ, ഒരു മായാവിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ സംഭ്രമിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട. എൻ്റെ തേര് വേഗം തന്നെ സാല്വന്റെ മുൻപിൽ എത്തിക്കൂ. ഇപ്രകാരം തേര് സാല്വന്റെ മുൻപിൽ എത്തിച്ചു. അപ്പോൾ യാദവന്മാരും ശത്രുക്കളുമെല്ലാം കൊടിമരത്തിലുള്ള അരുണന്റെ അനുജനായ ഗരുഡൻ അതിവേഗം യുദ്ധക്കളത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതായി കണ്ടു. മിക്കവാറും ഹനിക്കപ്പെട്ട സൈന്യത്തിന്റെ അധിപനായ സാല്വൻ ഭഗവാനെ കണ്ട് അതിശക്തമായ ശക്തി എന്ന ആയുധം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൂതനായ ദാരികനെ ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രയോഗിച്ചു. ആ ആയുധം ആകാശത്തിലെ കൊള്ളിമീൻ വരുന്നത് പോലെയാണ് ദാരികന്റെ നേർക്ക് വന്നത്. ദിക്കുകളെല്ലാം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ആ ആയുധം ഭഗവാൻ തൻ്റെ അസ്ത്രം കൊണ്ട് 100 ഛേദിച്ചു. 16 ബാണങ്ങൾ അവൻ്റെ നേരെ പ്രയോഗിച്ചു. ആ സമയത്ത് ആകാശത്ത് സൗഭം എന്ന വിമാനം ചുറ്റിത്തിരിയുന്നുണ്ട്. അവൻ്റെ സൗഭം എന്ന വിമാനത്തെ ഭഗവാൻ സൂര്യരശ്മികളെക്കൊണ്ട് ആകാശത്തെ എങ്ങനെ സൂര്യൻ മൂടുന്നുവോ അതേമാതിരി ശരങ്ങളെക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ വിമാനത്തെ മൂടി. ശാർങ്കം എന്ന വില്ല് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ കയ്യിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ആ പരാക്രമിയായ സാല്വൻ ഭഗവാന്റെ ഇടത്തെ കൈ ശാർങ്കം എന്ന വില്ലോടുകൂടി അസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭേദിച്ചു. അപ്പോൾ പവിത്രമായ വില്ല് കയ്യിൽ നിന്നും വീണു എന്നത് അത്യാശ്ചര്യമായി ഭവിച്ചു. ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വില്ലങ്ങ് വീണതുകൊണ്ട് സകല ജനങ്ങളും ഹഹ എന്ന ശബ്ദകോലാഹലം ഉണ്ടാക്കി. സാല്വൻ ഉച്ചത്തിൽ ഉറക്കെ ശബ്ദിച്ചിട്ട് അലറിക്കൊണ്ട് ജയിച്ചെന്ന ഭാവത്തിൽ ഭഗവാനെ അറിവില്ലാത്തവനെ മൂഢ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. നീ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ശിശുപാലനെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്ന കന്യകയെ ബലാൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, ആ രാജസൂയത്തിൻ്റെ നടുവിൽ വെച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ തൻ്റെ സൈന്യമോ പോർച്ചട്ടയോ ഒന്നുമില്ലാതെ നിൽക്കുകയായിരുന്ന ശിശുപാലൻ ആ സഭയിൽ വെച്ച് തിരിച്ചൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ അവനെ വധിച്ചു. തന്നെ ആർക്കും പരാജയപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണൻ ആരാലും തോൽക്കുകയില്ല എന്നും ഉള്ള അഹങ്കാരം നിനക്കുണ്ട്. നീ എൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കലും മടങ്ങി വരാത്ത കാലപുരിയിലേക്ക് അയക്കാം. ഭഗവാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ഹേ മൂഢ, മന്ദബുദ്ധിയായ സാൽവ, നീ വെറുതെ എന്തൊക്കെയോ പറയുകയാണ്.
നിന്റെ തൊട്ടു പിന്നിൽ തന്നെ നിന്റെ അന്തകൻ നിൽപ്പുണ്ട്. നീ അത് കാണുന്നില്ലേ? ശൂരന്മാർ പൗരുഷം കാണിക്കുന്നു, വെറുതെ ചിലയ്ക്കാറില്ല. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ ക്രുദ്ധനായി അതിവേഗമുള്ള ഗദ കൊണ്ട് സാൽവന്റെ തോളെല്ലില് ഒറ്റയടി അടിച്ചു. അതോടെ സാൽവൻ രക്തം ഛർദ്ദിച്ചു. ഗദ ഭഗവാന്റെ സമീപത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ മായാവിയായ സാൽവൻ മറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ സാൽവൻ എവിടെപ്പോയി എന്ന് നോക്കി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ദേവകിയുടെ ദൂതൻ വന്ന് ഭഗവാനെ നമസ്കരിച്ചിട്ട് ഉറക്കെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്: കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മഹാബാഹോ പിതാ തേ പിതൃവത്സല ബദ്ധ്വാപനീത സാൽവേന സൗനികേന യഥാ പശു. ഹേ കൃഷ്ണ മഹാബാഹു, അങ്ങയുടെ പിതാവിനെ കശാപ്പുകാരൻ മൃഗങ്ങളെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നുവോ അതുപോലെ ബന്ധിച്ചു കൊണ്ടുപോകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ മനുഷ്യജന്മം സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ടല്ലേ പ്രിയമില്ലാത്ത വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് സ്നേഹാക്രാന്തനായി പ്രാകൃതനെ പോലെ പറഞ്ഞത്? എന്താ ഇത്? ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും ഒന്നിച്ചു ചെന്നാൽ പോലും ബലരാമേട്ടനെ ജയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ജ്യേഷ്ഠനെപ്പോലും ജയിച്ച് അല്പനായ ഈ സാൽവൻ എൻ്റെ പിതാവിനെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി? എൻ്റെ വിധി ബലവാൻ തന്നെ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സാൽവൻ വസുദേവരെ പോലെ ഒരാളെ മായയാൽ കൊണ്ടുവന്ന് മുന്നിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു: ഇതാ നീ കണ്ടോ, നിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് നിന്റെ അച്ഛനെ ഞാൻ കൊല്ലാൻ പോവുകയാണ്. നിനക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ ഒന്ന് രക്ഷിക്കൂ എന്ന് ഭഗവാനെ വെല്ലുവിളിച്ചു. അങ്ങനെ അധിക്ഷേപിച്ച് മായാവിയായ ആ അസുരൻ വസുദേവരുടെ ശിരസ് അറുത്തെടുത്ത് ആകാശത്തിലുള്ള സൗഭത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. ആ ഭഗവാന് ഇത് സാൽവന്റെ മായയാണെന്ന് അറിയാൻ കുറച്ചു സമയം എടുത്തു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സാൽവനെയും ദൂതനെയും കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇതെല്ലാം മായയാണ് എന്ന്. ആ മഹാനുഭാവൻ സ്വജനസ്നേഹം നിമിത്തം അല്പനേരം മനുഷ്യപ്രകൃതിയോടെ നിലകൊണ്ടു. തുടർന്ന് സാൽവൻ പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടതും മയൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തതുമായ അസുരന്മാരുടെ മായയാണിതെന്ന് അറിഞ്ഞു. പെട്ടെന്ന് കൃഷ്ണൻ പ്രബുദ്ധനായി. ഉണർന്നവൻ സ്വപ്നത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്നതുപോലെ ദൂതനെയോ പിതാവിൻ്റെ ശരീരത്തെയോ കണ്ടില്ല. ആകാശചാരിയും സൗഭത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനുമായ ആ അസുരനെ കൊല്ലാൻ കൃഷ്ണൻ പുറപ്പെട്ടു. ഇനിയും ഇവനെ വെച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, വേഗം തന്നെ അവനെ വധിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഹേ രാജർഷി, ചില ഋഷിമാർ മുമ്പ് പറഞ്ഞതിനെയും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിനെയും യോജിപ്പിക്കാത്തവരായിട്ട് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. കാരണം തങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ വിരോധമാകുമെന്ന് അവർ വിചാരിക്കുന്നതേയില്ല. ഭഗവാനിൽ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള മോഹം സംഭവിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. സൂര്യനെ അന്ധകാരം വ്യാപിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അതിലധികമോ ചേർച്ചക്കേട് ഈ വാക്യത്തിലുണ്ട്. അജ്ഞന്മാരിൽ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ശോകമോഹങ്ങളോ ഭയമോ എവിടെ കിടക്കുന്നു? ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ജ്ഞാനവിജ്ഞാനങ്ങളോടു കൂടിയവനും അണിമാദ്യൈശ്വര്യങ്ങളോടു കൂടിയവനും നിത്യാനന്ദമൂർത്തിയുമായ അദ്ദേഹം എവിടെ കിടക്കുന്നു? അറിവില്ലാത്ത ജനങ്ങളിൽ കാണുന്ന സ്നേഹം, ഭയം, ശോകം ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാവങ്ങൾ ആത്മസ്വരൂപനായി ബാഹ്യകാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞും എങ്ങും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭഗവാന് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല. സത്തുക്കൾ ഭഗവാന്റെ പാദപദ്മങ്ങൾ നിരന്തരം ഉപാസിച്ച് അന്ധഃകരണം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു, ആത്മാവിൻ്റെ സ്വരൂപത്തെ അറിയുന്നു. യാതൊരു ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നിമിത്തം ബോധശൂന്യത അകലുകയും അജ്ഞാനം നശിക്കുവാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിക്കുകയും അനന്തമായ ഈശ്വരീയോത്കൃഷ്ടം നേടുകയും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ പുണ്യാത്മാവിന് അജ്ഞാനവും ബോധശൂന്യതയും എങ്ങനെയുണ്ടാകാനാണ്? ശസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് വളരെയധികം പേരെ ഒരേ സമയം പ്രഹരിക്കുന്ന സാൽവന്റെ കവചത്തെയും കയ്യിലുള്ള വില്ലിനെയും കിരീടത്തെയും മുറിക്കുകയും സൗഭമെന്ന വിമാനത്തെയും ഗദ കൊണ്ട് തകർക്കുകയും ഭഗവാൻ ചെയ്തു. ശ്രീകൃഷ്ണൻ പൊടിക്കപ്പെട്ട സൗഭം എന്ന വിമാനം അനേകം കഷണങ്ങളായി സമുദ്രത്തിൽ വന്നു വീണു.
സാല്വൻ ഭൂതലത്തിൽ വന്ന് ഗദയുമായി കൃഷ്ണന്റെ നേർക്ക് പാഞ്ഞെത്തി. നേരിട്ട് പാഞ്ഞു വന്ന സാല്വന്റെ കയ്യിനെ ഗദയോടുകൂടി ബാണം കൊണ്ട് മുറിച്ചു വീഴ്ത്തി. അവനെ വധിക്കാനായി സൂര്യനെപ്പോലെ പ്രകാശിക്കുന്ന സുദർശന ചക്രം കയ്യിലെടുത്തപ്പോൾ നീലമേഘശ്യാമളൻ ആയ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആ ചക്രത്തിന്റെ കാന്തിയും പ്രകാശവും നിമിത്തം സൂര്യനോടും കൂടിയിരിക്കുന്ന ഉദയപർവ്വതം എന്ന പോലെ ഭഗവാൻ വിളങ്ങി. മായപ്രയോഗത്തിൽ സമർത്ഥനായ സാല്വനെ ശ്രീഹരി കിരീടത്തോടും കുണ്ഡലങ്ങളോടും കൂടി ഇന്ദ്രൻ വജ്രായുധം കൊണ്ട് വൃത്രാസുരന്റെ ശിരസിനെ എന്നതുപോലെ മുറിച്ചപ്പോൾ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹാഹാ എന്നുള്ള ശബ്ദം പുറപ്പെട്ടു. ഹേ രാജാവേ, പാപിഷ്ഠനായ സാല്വനെ ഈ വിധം ശ്രീഹരി ഹനിക്കുകയും സൗഭത്തെ ഗദകൊണ്ട് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ദേവന്മാർ ദുന്ദുഭി മുതലായ വാദ്യഘോഷങ്ങൾ മുഴക്കി. തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ നിഗ്രഹിച്ചതിന് പകരം വീട്ടാൻ ദന്തവക്രൻ കോപത്തോടെ പാഞ്ഞെത്തി. അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ ദന്തവക്രാദികളുടെ സ്വർഗപ്രാപ്തിയാണ് വിവരിക്കുന്നത്. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമസങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഹരി ഓം.